Welcome students. Today we are going to discuss about the bony part of the pelvis. So pelvis is a region which is present in the lower part of the abdomen and above the lower limb. It occupies a region between the two legs. It is made up of bones and also muscles. So today we are going to see about what are the bones going to form the pelvis. So the bony pelvis, it is made up of two hip bones and which are placed on either side, and posteriorly the continuation of the vertebral column, that is the sacrum and the coccyx. So before going to see about the entire thing, you have to know about the important bony landmarks in your body. So this is the hip bone. So this is the right side and this one is the left side hip bone. Each hip bones are made up of three bones. So from above downwards, three bones are ilium, next the ischium, and then this front bone is the pubis. So two side hip bones are made up of three bones. Ilium, otherwise called as innominate bone. In Latin word la ilium meaning enna அப்படினா flank, அதாவது இடை அப்படின்னு அர்த்தம். Then next ischium. Ischium na in Latin word la என்ன அர்த்தம் அப்படினா hip joint அப்படின்னு அர்த்தம். Because இங்கே தான் acetabulum வந்து மூணு போனும், this ilium, ischium and the pubis, all the three bones are joined to form one fossa, that is the acetabular fossa, where the head of the femur is articulating and form the hip joint. So that's why the ischium name enna அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா hip joint என்ற அர்த்தத்தில் கொடுத்திருப்பாங்க. Next, in front anterior portion இருக்கக்கூடிய இந்த போனுக்கு பேரு pubis. Pubis means அதாவது the hair grows in this region, usually at the age group of adolescent age group, usually in pubertal age ல தான் இங்க hair வந்து growth ஆகும். அந்த ஹேருக்கான நேம் பார்த்தா இன் லத்தீன் வேர்டில் பியூபோஸ் அப்படின்னு பேர், பியூபர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பியூபோஸ் ஹேர் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய அந்த போனுக்கு பேர் பியூபிக் போன். ஸோ தீஸ் த்ரீ போன்ஸ், த இலியம், த இஸ்கியம் அண்ட் த பியூபிஸ், all the three things going to form the entire hip bone. Both side hip bone along with the sacrum and the coccyx is going to form the pelvis. இந்த இலியம்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய மேஜர் போனி மார்க்கிங்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அப்பராக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராட் ஷார்ப் எண்டுக்கு பேர் இலியாக் crust. இந்த இலியாக் crust anterior it will end as a one projection that is otherwise called as anterior superior iliac spine. Next, அப்படியே ஒரு 5 cm கீழே போனோம்னா ஒரு another projection, that is the anterior inferior iliac spine. This is the iliac notch. Next, these two spines are important landmarks: anterior superior iliac spine, the iliac notch, and the anterior inferior iliac spine. Then the ischium bone வந்து usually it is present in the lower portion and also in the posterior portion la இது நல்லா visualize ஆகும். Then another bone in the pubic bone la important landmark என்னன்னு பார்ப்பீங்க அப்படின்னா, this is the body of the pubis and this one is the pubic crest and this is the pubic tubercle. and the pubic crest trace பண்ணிட்டு அப்படியே இன்னரா போனோம்னா pectin pubis. So the pectineal surface of the pubis வந்துரும். On either side of the pubis are articulating by one joint, that is the interpubic joint. நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேரக்டருக்கு பேர் symphysis pubis. So this is a one cartilage. Next, this is the rami of the pubis. This is the superior ramus of the pubis and this one is the inferior ramus of the pubis. And when you see the ischium, ischiumல இங்கே anterior viewல நமக்கு தெரியக்கூடிய இந்த ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு பேர் ஆன்ட்ரோ இன்ஃபீரியராக ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குது, that is the ischial spine. and then இந்த lower regionல இன்னராக பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய tuberosity தெரியும், அது பேர் ischial tuberosity in the lower most and inner regionல நம்ம பார்ப்போம். and this is the ischial rami. So both the pubic rami and the ischial rami is going to form one conjoined ischiopubic rami. So the both side ischiopubic rami that is going to form one arch like character. That arch is otherwise called as pubic arch.
ஆர் சப் பியூபிக் ஆர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த சப் பியூபிக் ஆர்ச் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான திங். டிஃப்ரென்ஷியேட் நம்ம மேல் ஃபீமேல் பெல்விஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சப் பியூபிக் ஆர்ச் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு லேண்ட்மார்க்காக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஆன்டீரியர் ரீஜன் ஆஃப் யுவர் ஹிப் போன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டீரியர் போர்ஷன்லன்னு பார்க்கும்போது ஒன்ஸ் அகெயின் திஸ் இஸ் த இலியா க்ரஸ்ட்டு. இந்த இலியா க்ரஸ்டில் இங்கே ஒரு போனி ப்ராமினன்ஸ் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இதுக்கு பேர் வந்து இலியல் டியூபராசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த இலியா க்ரஸ்ட் அண்ட் தென் இலியல் டியூபராசிட்டி. இந்த போஸ்டீரியர் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோஸாக்கு பேர் க்ளூட்டியல் ஃபோஸா அப்படின்றது பேர். நெக்ஸ்ட் வந்து திஸ் இஸ் த போஸ்டீரியர் சுப்பீரியர் இலியாக் ஸ்பைன். இந்த ரீஜன் எப்படி வந்து ஹியூமன் பாடியில் கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட முதுகில் ஆன் எய்தர் சைடு வந்து யூ வில் see சம் ஒரு டிப்ரெஷன் பார்ப்போம், டிம்பிள் அப்படின்னு பார்ப்போம். அந்த டிப்ரெஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது தான் போஸ்டீரியர் சுப்பீரியர் இலியாக் ஸ்பைன். நெக்ஸ்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் இஸ் போஸ்டீரியர் இன்ஃபீரியர் இலியாக் ஸ்பைன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் ஒன் நாச், தட் இஸ் த greater sciatic notch, and then this is the lesser sciatic notch, and this is the ischium bone. So this greater sciatic notch முடிஞ்ச உடனே இந்த இஸ்கியம்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, that is the this one is the ischial spine. ischial spineக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷன் தான் lesser sciatic notch. This is the ischial tuberosity. So this is the posterior view நாம பார்த்துட்ருக்கோம். Next this is the inner surface, that is the pelvic surface of the pubic bone, and this is the pectineal surface of the pubic bone. So these are all the important bony parts you have to know about the hip bone. Now we are going to see the anterior portion. You see this is the sacrum bone. So sacrum அப்படின்றது யூஷுவல் வெர்டிப்ரா பொறுத்தவரை நீங்கள் நிறைய நம்பர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. cervical vertebra 7, 12 thoracic vertebra and 5 lumbar vertebra அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரியே இந்த 5 sacral vertebra இங்கே இருக்குது. பட் ஆல் தீஸ் sacral vertebra என்ன வாய்க்குது அப்படின்னா, they are going to fuse and form one single bone as a sacrum. சேக்ரம்னா லத்தீன் வேர்டில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேக்கட், அதாவது புனிதம் அல்லது டெம்பிள் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் தான் இந்த நேம் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் இந்த சிம்பிள் ஆஃப் டெம்பிள், ஒரு பிரமிட் மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதுனால இதுக்கு பேர் வந்து சேக்ரம். இந்த சேக்ரம்ன்றது இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை ஃபியூஷன் ஆஃப் த 5 sacral vertebra. இதனோட போர்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் த அப்பர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சேக்ரம் அண்ட் ஆன்டீரியர் மார்ஜின் ஆஃப் த அப்பர் சர்ஃபேஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் சேக்ரல் வெர்டிப்ரா இஸ் ப்ரொஜெக்டட் அண்ட் இட் ஃபார்ம் அ சேக்ரல் ப்ரொமான்ட்ரி. இந்த சேக்ரல் ப்ரொமான்ட்ரின்ற கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நிறைய பெல்விக் டயமீட்டரில் இந்த சேக்ரல் ப்ரொமான்ட்ரியை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி தான் நம்ம டயமீட்டர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ த சேக்ரல் ப்ரொமான்ட்ரி இஸ் நத்திங் பட் த ப்ரொஜெக்டட் ஆன்டீரியர் மார்ஜின் ஆஃப் த அப்பர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சேக்ரம். தென் ஆன் எய்தர் சைடு ஒரு விங்கு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் ஏலா ஆஃப் த சேக்ரம். நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் த பெல்விக் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சேக்ரம். ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த பெல்விக் சர்ஃபேஸ்லையும் நீங்கள் ஒரு நிறைய ஃபொராமினாஸ், தட் இஸ் ஓப்பனிங். ஃபொராமினா மீன்ஸ் ஓப்பனிங். ஸோ இந்த ஓப்பனிங்ஸ் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இந்த ஓப்பனிங்ஸுக்கு பேர் பெல்விக் சேக்ரல் ஃபொராமினா. அதே மாதிரியே போஸ்டீரியர் பக்கம் போனேன்னா அதே மாதிரி ஃபொராமின்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு பேர் டார்சல், ஏன்னா போஸ்டீரியராக இருக்கிறதுனால டார்சல் சேக்ரல் ஃபொராமினா. அண்ட் தென் இந்த ஏலா முடிஞ்ச உடனே நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஏலா சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த போர்ஷன் இட் இஸ் கோயிங் டு ஆர்டிகுலேட் வித் த இலியம் போன் through its auricular surface. The auricular surface of the ilium is articulating with the sacrum and it is going to form the sacroiliac joint. Auricle-நாலே என்ன அர்த்தம், இயர்னு அர்த்தம். ஸோ நம்மளோட பின்னா மாதிரி ஒரு காது மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் இந்த ஆர்டிகுலேட்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இலியம் இருக்கிறதுனால இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பேர் ஆரிக்குலர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இலியம்னு பேர். ஸோ திஸ் ஆரிக்குலர் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஆர்டிகுலேட்டிங் வித் த சேக்ரம் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் த sacroiliac joint. So through this joint நம்மளோட பாடி வெயிட் என்ன ஆகுது, through the hip bone to the lower limb transmit ஆகுது. So these sacral foraminas for what purpose அப்படின்னா, for transmitting the pelvic spinal nerves-ஐ வந்து transmit பண்ணுறதுக்காக. அப்படியே நம்ம கீழே போனோம்னா தெரியக்கூடிய இந்த ட்ரையாங்குலர் ஷேப்டு போனுக்கு பேர் தான் காக்சிக்ஸ். Once again, coccyx, so it is made up of 4 bones. They fuse to form a single body. So this is the base of the coccyx and this is the tip or apex of the coccyx. This is the lateral side. This coccyx is going to form one joint along with the sacrum as a sacrococcygeal joint.
Next, in the posterior surface of the sacrum la பாத்தீங்கன்னா, here you will see dorsal foramina. In the midline la பார்க்கக்கூடிய இந்த projections க்கு பேரு spinous pelvic crust னு பேரு. So this is the median pelvic crust. Then between the dorsal sacral foramina and the median sacral crust, another crust like thing formed that is called medial sacral crust. Then lateral to the dorsal sacral foramina இங்கே பார்த்தீங்கன்னா lateral sacral crust. ஸோ நிறைய crust formation இருக்குது. ஏன்னா all the 5 sacral vertebra are fusedன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஒரு வெர்டிப்ரான்னு இருந்தால் அதுக்கு பாடி இருக்கும், தென் superior articular facet, inferior articular facet, spinous process, transverse processன்னு ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் பார்த்துருப்போம். ஸோ due to the fusion of all these process, these projections are formed. Okay. Then next என்ன அப்படின்னா here you are going to see the auricular surface of the ilium is going to articulating with the sacrum and form the sacroiliac joint. See here one canal or foramina that is otherwise called as sacral canal. This sacral canal for transmission of your spinal cord. So next அப்படியே கீழே பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல வரும்போது இங்கே ஒரு யூ ஷேப்டு ஒரு ஹயாட்டஸ் இருக்கும், அதுக்கு பேர் சேக்ரல் ஹயாட்டஸ். ஸோ ஜஸ்ட் அபோவ் த coccyx where the sacrum and the coccyx is going to form one joint. Here you will see the another opening like a U-shaped manner. This area is otherwise called the sacral hiatus. In the sacral hiatus வழியாக தான் நம்மளோட phylum terminal exit ஆகி இந்த coccyx ஓட வந்து யூனைட் ஆகிருக்கும், அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த சேக்ரல் ஹயாட்டஸ் எதுக்காக அப்படின்னா த்ரூ தி சேக்ரல் ஹயாட்டஸ் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will do epidural block for pain relievingகாக பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த அப்பர் போர்ஷனில் பார்க்கக்கூடிய கெனாலுக்கு பேர் சேக்ரல் கெனால். அதனோட கண்டினியூஷன் அப்படியே லோவர் எண்ட் ஆஃப் த சேக்ரமில் இட் இஸ் எண்ட் அஸ் அ சேக்ரல் ஹயாட்டஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு நோ அபவுட் த pelvic bone marking. So important bony markings about the hip bone and the sacrum and the coccyx இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ டில் நவ் நம்ம போனி பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம், இம்பார்ட்டன்ட் போனி மார்க்கிங்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா திஸ் என்டையர் பெல்விஸ் வந்து இட் இஸ் இந்த பேசின் ஷேப்ட், அது மீனிங்கில் தான் இதுக்கு பேரே வந்து பெல்விஸ்ன்னு வச்சுருக்காங்க. இப்போ வந்து திஸ் பெல்விஸ் இஸ் கோயிங் டு டிவைட் இன்டு 2 போர்ஷன். ஒன் இஸ் த கிரேட்டர் பெல்விஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் த லெஸ்ஸர் பெல்விஸ். கிரேட்டர் பெல்விஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் வாட் இஸ் த அனதர் நேம் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் பெல்விஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். லெஸ்ஸர் பெல்விஸ்னா ட்ரூ பெல்விஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன் இந்த ஃபால்ஸ் பெல்விஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் கிரேட்டர் பெல்விஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் த ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால். ஆக்சுவலி இங்கே பெல்விக் ஆர்கன்னு எங்கும் கிடையாது. இங்கே வந்து ஒன்லி காயில்ஸ் ஆஃப் இன்டெஸ்டைன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சைட் சீக்கம் இருக்கும், இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா அசெண்டிங் டிசெண்டிங் கோலன், தென் கண்டினியூஸ் இஸ் சிக்மாய்ட் கோலன், இதெல்லாம் வரப்போகுது. ஸோ இங்கே ஒன்லி காயில்ஸ் ஆஃப் இன்டெஸ்டைன்ஸ் தான் இருக்குது, தெர் இஸ் நோ பெல்விக் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்றதுனால திஸ் போர்ஷன் அண்ட் இட் இஸ் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் த லோவர் பார்ட் ஆஃப் த ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால் அப்படின்றதுனால திஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் false pelvis or greater pelvis. Next thing is true pelvis or lesser pelvis, which is a proper pelvic cavity which contains all the pelvic viscera. So what are the pelvic viscera abdina? That is nothing but the continuation of the GI tract terminal portion as a rectum, and then continuation of the excretory portion that is the bladder, and then in the male பார்த்தீங்கன்னா on the posterior surface of the bladderல seminal vesicle, then on the lower part of the bladder neckல வந்து பார்த்தீங்கன்னா prostate இருக்கும், seminal vesicle-ஓட சேர்ந்து vas deferensum இருக்கும். பட் இந்த ஃபீமேல் பார்த்தா in between the rectum posteriorly and the bladder anteriorly, in between these two structures in the midline you will have the important uterus and the uterine tube and the ovary. So these are all the important pelvic viscera or organ which are present in the pelvic cavity. So that's why this pelvic cavity is otherwise called as lesser pelvis or true pelvis. இது greater pelvis, இது lesser pelvis ன்னு அப்போ டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைன் வேணும். அந்த லைனுக்கு பேர் தான் pelvic brim. Now this pelvic brim is going to formed by one character that is otherwise called as linea terminalis அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஆன்டீரியர்லேருந்து போனோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் த pubic crust. Then pubic crust continues as a pectineal line of the pubis. Here one prominence called iliopubic eminence. Then this line, this is C-shaped line க்கு பேர் arcuate line of the ilium அப்படின்னு பேர். arcuate ன்ற பேர் அடிக்கடி நீங்கள் anatomy-ல பார்ப்பீங்க.
Arcuate na meaning is like a sharp C அப்படின்னு அர்த்தம். So this arcuate line of the ilium continues with the ala then the sacral promontory. This entire character is otherwise called as linea terminalis. Both side linea terminalis is continuous to form one round rim-like character. This is otherwise called as pelvic brim. This is a 2-mark question for you. So the pelvic brim is formed by anteriorly pubic crest, continuous as a pectineal line of the pubis, iliopubic eminence, arcuate line of the ilium, then the ala of the lower margin of the ala of the sacrum, then the sacral promontory, then ala of the opposite side, next arcuate line of the opposite side ilium, then the iliopubic eminence, then pectineal line, then the pubic crest. This entire rounded thing is otherwise called as pelvic brim, which divide the pelvis into one superior pelvic aperture or false pelvis and the inferior pelvic aperture or true pelvis or lesser pelvis. Pelvic brim அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு நேம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா pelvic inlet, அதாவது which allows the organs to enter into the pelvic cavity. So this is otherwise called as pelvic inlet. Pelvic inlet அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குன்னா pelvic outlet அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கணும். This is the pelvic outlet. This is the lowermost region. அதை நம்ம next slideல பார்ப்போம். So this is about your important pelvic division. So it is divided into two portions as a false pelvis and the true pelvis. Next thing is pelvic outlet. So pelvic outlet, it is not in a rounded shape, it is in the form of rhomboidal shape. So this is your pelvic outlet. So the pelvic outlet oda margin என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so pelvic outlet அப்ப என்ன பண்ண போகுது, through the pelvic outlet, the terminal openings, that is rectum oda lower end, that is the opening of your GI tract to the exterior, external atmosphere க்கு fecal matter transmit பண்றது, that is the anal canal, that is situated in the posterior region. Next, bladder oda lower end, that is the urethral opening for the passing of urine. In the female, there is a separate opening for the genital tract, that is the vagina. But in the male, both the urethral and the genital opening are the same, there is a urethra. So in the front portion or in the anterior region, the urethral opening, and in the posterior region, anus, and in between two, you will also have vagina in the female sex. So these are all the things which are present, which are passing through the pelvic outlet. So now what are the boundaries of this pelvic outlet? So anteriorly, you will have the lower margin of the pubic symphysis. On either side, this is the ischio-pubic rami or the pubic arch. Then ischial tuberosities. Next, ischial spine. Then here you will have the lesser sciatic notch and posteriorly the tip of the coccyx. So anteriorly lower margin of the pubis and posteriorly tip of the coccyx, and on either side anterolaterally the conjoined ischio-pubic rami, which is going to form the pubic arch, and then ischial tuberosities and then the ischial spine. Now the gap between this ischial tuberosity and the lateral margin of the sacrum is connected by one ligament, that is otherwise called as sacrotuberal ligament. So sacrotuberous ligament means a ligament which connects the ischial tuberosity to the lateral margin of the sacrum, which is present on the outer surface, and inner to this you see another ligament from the ischial spine to the sacrum, that is otherwise called the sacrospinous ligament. So these bony region and these ligaments now complete this outlet as a rhomboid fossa, and then see, this is a pelvic outlet. Lower margin of the pubic symphysis ல இருந்து tip of the coccyx வரைக்கும் இந்த ஓப்பனிங் இருக்கு pelvic outlet. Pelvic outletக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு gutter shaped portion தெரியுது. What is this portion அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this area is otherwise called as perineum. ஸோ இந்த பெரினியமில் நம்ம என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா,
anterior regionல your external genitalia and in the posterior portionல anus. அதாவது lower opening of the bladder, that is the urethra, which is also common for genital opening to the male, and in the female vaginal opening. These two things are present in the anterior region, and in the posterior portion, that is the lower opening of the GI tract, that is the anus. So in the all the openings which are present in the below the pelvic outlet in a musculomembranous area, that area is otherwise called as perineum. So this is the pelvic outlet, and below the pelvic outlet, this rhomboid shaped area is covered by one musculomembranous structure. That structure is otherwise called as perineum. Here this is the musculomembranous structure which is otherwise called as perineum. இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கிறது அதனோட ஒரு anterior most portion மட்டும் பார்க்குறோம். அதாவது this perineum is divided into two portions, as anterior region as the urogenital diaphragm, and the posterior region is otherwise called as anal region. So this is the urogenital triangle, and the posterior region is otherwise called as anal triangle, and both the triangle are separated by one imaginary line that passing between the two ischial tuberosities. So this urogenital triangle consists of the opening for urethra and the genital opening, which is common in male but separate in female, and in the anal triangle you will see the opening of the anus. Here you will see the urogenital triangle where the urethral opening and the vaginal opening, and the posterior most region la anal opening. So here this is about your perineum. So this is the pelvic outlet, this is the pelvic inlet, and this is the false pelvis. This pelvic cavity is otherwise called as true pelvis, and this area is otherwise called as perineum. பெரினியத்துக்கும் பெல்விஸ்க்கும் இடையில ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கா? What is that structure அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is one muscular diaphragm, that is otherwise called as pelvic diaphragm. ஏற்கனவே நீங்கள் தோராக்ஸுக்கும் அப்டமனுக்கு இடையில ஒரு டயஃப்ரம் பார்த்துருப்பீங்க. that is thoracic thoraco abdominal diaphragm. அந்த டயஃப்ரமை பியர்ஸ் பண்ணிட்டு என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்தது? ஈசோஃபேகஸ் போச்சு, அப்டாமினல் அயோட்டா, then the inferior vena cava பியர்ஸ் பண்ணிட்டு மேலே போகுது, அப்டாமினல் அயோட்டா பியர்ஸ் பண்ணிட்டு கீழே வந்துச்சு, ஈசோஃபேகஸ் பியர்ஸ் பண்ணிட்டு அப்டமனுக்குள்ளே போச்சு. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மஸ்குலர் டயஃப்ரத்துக்கு பேர் பெல்விக் டயஃப்ரம்னு பேர். இந்த பெல்விக் டயஃப்ரத்தை பியர்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்மளோட யுரித்ரல் ஓப்பனிங், தென் வஜைனல் ஓப்பனிங், தென் த ஏனல் ஓப்பனிங், இதெல்லாம் இங்கே வரணும். ஸோ இப்போ இந்த பெல்விக் டயஃப்ரம்ன்றது என்ன? வாட் ஆர் த மசில்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் த பெல்விக் டயஃப்ரம், ஹவு தே ஆர் ஃபார்ம்டு, and what about the lateral pelvic wall, what are the muscles present in that area, what is their function, இது எல்லாத்தையும் தான் நாம muscles of the pelvisல பார்ப்போம். ஸோ இப்போதைக்கு what is pelvic inlet, what is pelvic outlet, ஸோ pelvic brim லைன் பண்ணுறது என்னென்னு, pelvic outletோட ஷேப் என்ன, என்னென்னலாம் அதனோட பவுண்டரிஸ், பெரினியம்னா என்ன, இது எல்லாத்தையும் நாம் இப்போ பார்த்து முடிச்சிட்டோம். These are all the important things you have to know about the pelvic bones. நெக்ஸ்ட் இந்த போன்ஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய லிகமெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ லிகமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஆன்டீரியராகவும் லிகமெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணுது, போஸ்டீரியராகவும் லிகமெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணுது. ஸோ இந்த போஸ்டீரியர் லிகமெண்ட்ஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த லிகமெண்ட்ஸுக்கு பேர் சூப்ராஸ்பைனஸ் லிகமெண்ட்ஸ், விச் ஆர் கனெக்டிங் த ஸ்பைன்ஸ் ஆஃப் ஆல் த சேக்ரல் vertebrae. So entire அந்த ஸ்பைன்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸும் they are connected by one ligament, that is the supraspinous ligament. Then between the sacrum and the iliacல இருக்கக்கூடியது உன்னோட sacroiliac ligaments. Then this is the ischial tuberosity. இந்த ischial tuberosityன்றதான் it's a part of bone through which we sit. யூஸ்வலாக நாம் உட்காந்துருக்கும் போது எந்த போனில் உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ischial tuberosityல தான் நம்ம உட்காந்துருக்கோம். ஸோ அப்போ நம்ம அதிகப்படியாக உட்காந்தே வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க, பர்டிகுலர்லி மோர் தென் 8 hours, இந்த நம்ம வெயிட் முழுக்க அந்த ischial tuberosityல விழுந்துட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஹார்டன் ஆகிட்டு இந்த இதுக்கு பேர் வீவர்ஸ் பாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூஸ்வலாக அந்த நெசவாளர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க அந்த வீவிங் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரம் 8 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுனால இங்கே இந்த tuberosity-யை கவர் பண்ணி ஒரு சின்ன ஃபைபரஸ் சாக் இருக்கும், அதுக்கு பேர் பர்சான்னு பேர். ஸோ அது அப்படியே கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அங்கே ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன், எப்படி நீ ஜாயிண்டில் வந்து பெயின் வருதோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ischial tuberosity by which we are sitting. ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ரம் திஸ் ischial tuberosity-லேருந்து சேக்கிறதுக்கு போகக்கூடிய இந்த லிகமெண்ட்டுக்கு பேர் சேக்ரோ டியூபரஸ் லிகமெண்ட்டுன்னு பேர். அதுக்கு இன்னராக ஒரு லிகமெண்ட்ஸ் ischial ஸ்பைனையும் சேக்கிறதையும் கனெக்ட் பண்ணுது, இதுக்கு பேர் சேக்ரோ ஸ்பைனஸ் லிகமெண்ட்டுன்னு பேர்.
இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஓப்பனிங்க்கு பேர் தான் சேக்ரல் ஹயாட்டஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, திஸ் த காக்சிக்ஸ் போன். இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி சேக்ரோ காக்சிஜியல் லிகமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் லிகமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த போஸ்டீரியர் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ தென் இந்த ஆன்டீரியர் ஆஸ்பெக்டில் என்னென்ன லிகமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, once again this is the anterior sacroiliac ligament, and these ligaments are iliolumbar ligaments. So this anterior sacroiliac ligaments are toughest ligaments in the body. These are the iliolumbar ligament. Once again through the anterior aspect valiyavum we will see the sacrotuberous ligament in the lower region, then the sacrospinous ligament upper to this tuberous ligament is in the lower portion, sacrospinous ligament is in the upper portion, and this ligament உங்களுக்கு தெரியும், that is the ilio-inguinal ligament. This is the inguinal ligament. இது நம்ம ஏற்கனவே inguinal canal பார்க்கும்போது பார்த்துட்டோம், இதனோட எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாமே நமக்கு தெரியும். So this is the inguinal ligament. Next, these are all the important ligaments you have to know about the pelvic ligament. அதில் உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய 2 மார்க்ஸ் எதுலேருந்து கேட்பாங்க அப்படின்னா sacrotuberous and the sacrospinous ligaments. அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நாம் பார்த்ததில் இம்பார்ட்டண்ட்டான போனி மார்க்கிங்ஸ் பார்த்தாச்சு, என்னென்ன லிகமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு, பெல்விஸோட டிவிஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு, ஃபால்ஸ் பெல்விஸ்னா என்ன, ட்ரூ பெல்விஸ்னா என்னன்றதை பார்த்தாச்சு, இன்லெட்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு, அவுட்லெட்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see the செக்ஸ் டிஃப்ரென்சஸ் இன் த பெல்விஸ். எதுக்காக இந்த செக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் பெல்விஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னா 2 விஷயங்கள். ஒன்று வந்து இந்த ஃபீமேலில் ஃபார் obstetric சைல்ட் பியரிங்காக, ஸோ டெலிவரி டைத்தில் சில இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ அதுக்காகவும், நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபரன்சிக்கில் யூஸ்வலாக வந்து போன் மட்டும் கிடைக்குது, பாடி கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த போனை வச்சு வெதர் இட் இஸ் அ மேல் ஆர் ஃபீமேல் அப்படின்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபார் ஃபீமேலுக்கு ஒரு சைல்ட் பியரிங்காகவே ஸ்பெஷல் கேரக்டர், ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஃபீமேல் பெல்விஸில் இருக்கும். ஸோ இந்த 2 விஷயத்துக்காக தான் நாம் செக்ஸ் டிஃப்ரென்சஸ் இந்த பெல்விஸில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நாம் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா பில்ட். ஸோ பில்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது மேல் பெல்விஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும், ஃபீமேல் வந்து அந்தளவுக்கு ஃபீமேல் பெல்விஸ் ஸ்ட்ராங் போனாக இருக்காது. நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மஸ்குலர் இம்ப்ரெஷன்ஸ் வரப்போகுது. அதாவது மஸ்குலர் இம்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாமே மோர் ப்ராமினன்ட் இன் த மேல் பெல்விஸ், வேரஸ் த மஸ்குலர் இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆர் லெஸ் ப்ராமினன்ட் இன் த ஃபீமேல் பெல்விஸ். தேர்ட் கேரக்டர் என்னென்னா அசிட்டாபுலம். ஸோ அசிட்டாபுலம் அப்படின்றது ஆல் த 3 ஹிப் போன்ஸ், தட் இஸ் த இலியம், இஸ்கியம் அண்ட் த பியூபிஸ் எல்லாம் ஜாயின் ஆகி ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிகுலேட்டிங் சர்ஃபேஸ் ஃபார் ஹிப் ஜாயிண்ட். அதுக்கு பேர் தான் அசிட்டாபுலம் நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த அசிட்டாபுலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் more deep and it is large in the male, whereas it is shallow and it is small in the female. Next என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ பெல்விஸ். ட்ரூ பெல்விஸ்ன்றது பெல்விக் கேவிட்டி. ஸோ இந்த பெல்விக் கேவிட்டியோட ஷேப் இந்த மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஷேப்டாக இருக்கும். அதே வந்து இந்த ஃபீமேலில் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ ரவுண்டட் இன் ஷேப். ஸோ பெல்விக் கேவிட்டியோட ஷேப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங். In the male it is a heart shaped pelvic cavity, in the female pelvic cavity is rounded in nature. Then next character என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட pubic angle, that is the subpubic angle, that's the angle which is formed by the ischiopubic rami. The subpubic angle is acute in the male. It is roughly about 50 to 60 degree தான் ஆங்கிள் இருக்கும் 2 பியூபிக் ராமிக்கும் இடையில. அதே இன் ஃபீமேல் போயிட்டிங்கன்னா வைடு சப்யூபிக் ஆங்கிள், தட் இஸ் மோர் தென் 90 டிகிரி இருக்கும். ஸோ த சப்யூபிக் ஆங்கிள் இஸ் அக்யூட் இன் த மேல் அண்ட் இட் இஸ் ஷாலோ இன் ஃபீமேல். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் போனோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னா மீடியல் எட்ஜ் ஆஃப் திஸ் இஸ்கியோபியூபிக் ராமை. ஸோ இந்த இஸ்கியோபியூபிக் ராமையோட மீடியல் மார்ஜின் வந்து இந்த மேலில் பார்க்கும்போது இட் இஸ் எவர்டட். எவர்டட்னா அவுட்வேர்டாக அப்படி ப்ரொஜெக்டாக இருக்கும். அதே வந்து இன் ஃபீமேலில் அப்படி இருக்காது. ஒய் திஸ் மீடியல் எட்ஜ் ஆஃப் த இஸ்கியோபியூபிக் இஸ் எவர்டட் இன் மேல்னா இட் கிவ்ஸ் ஸ்ட்ராங் அட்டாச்மெண்ட் டு த ரூட் ஆஃப் த பீனிஸ், தட்ஸ் வை இட் இஸ் எவர்டட். தென் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டுரேட்டர் ஃபொராமன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆப்டுரேட்டர் ஃபொராமன் which is covered by one membrane called operator membrane. In the operator membrane lo ஒரு சின்ன small hole இங்க பார்ப்போம், that is the operator canal which is going to transmit the operator nerves and the vessels. This operator foramen வந்து it is rounded in the male whereas it is triangular in the female.
That is also one important thing. The next என்ன பார்க்க போகிறோன்னா the greater sciatic notch. So the greater sciatic notch பார்க்கும்போது it is deep in the male whereas it is shallow in the female. ஸோ எல்லாமே ஃபீமேலில் பார்க்கும்போது ஒய்டாக இருக்கும், ஷாலோவாக இருக்கும். மேலில் போயிட்டிங்கன்னா எல்லாமே சின்னதாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் டீப்பாக இருக்கும். The next thing is your sacrum. Once again sacrumனு பார்க்கும்போது இதில் ரெண்டு திங்ஸ் பார்ப்பாங்க. sacral indexன்னு ஒன்று பார்ப்பாங்க. அது என்னன்னா the length of the sacrum is more than the breadth of the sacrum in the male, whereas the breadth of the sacrum is more than the length of the sacrum in the female. Then the pelvic surfaceம் பார்க்கும்போது ஷாலோவாக இருக்கும் in the male for adaptation of the child head. இங்கே வந்து it is கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்கும். ஸோ ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலில் வந்து ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர் வந்து கொஞ்சம் லார்ஜராக இருக்கும். ஸோ போஸ்டீரியர் மோஸ்ட் போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்கிறது மேலில் இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேக்ரல் இண்டெக்ஸ் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது வந்து பெல்விக் இன்லெட் அண்ட் டயமீட்டர்ஸ். ஸோ இந்த பெல்விக் இன்லெட்டில் யூஸ்வலாக நாம் ஒரு ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர் பார்ப்போம், ஒரு டிரான்சிஸ் டயமீட்டர் பார்ப்போம், தென் த ஒப்ளிக் டயமீட்டர்ஸ் பார்ப்போம். ஆல் த த்ரீ டயமீட்டர்ஸ் இன் ஆல் லெவல், பெல்விக் இன்லெட்டோ இல்லை பெல்விக் கேவிட்டியோ இல்லை பெல்விக் அவுட்லெட்டோ எல்லாத்துலேயுமே த டயமீட்டர்ஸ் ஆஃப் த மேல் பெல்விஸ் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் த ஃபீமேல் பெல்விஸ். தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ டயமீட்டர்ஸ் either anteroposterior, transverse or oblique diameters, all the diameters are reduced in male compared to female. The next thing நாம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ப்ரீஆரிக்குலர் சல்கஸ். ஸோ ப்ரீஆரிக்குலர் சல்கஸ்னால் என்னென்னா ஆக்சுவலி நம்ம பார்த்தோம் ஆரிக்குலர் சர்ஃபேஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் இந்த இயர் லோப் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்மளோட பின்னா மாதிரி இருக்கிறதுனால this is the auricular surface of the ilium. It is going to form one joint with the sacrum as a sacroiliac joint. இந்த sacroiliac jointோட இந்த lower end at the level of greater sciatic notchல இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் தான் ப்ரீஆரிக்குலர் சல்கஸ். Usually the preauricular sulcus is not prominent or it is not formed in the male and also in the nulliparous woman. Nulliparous-னா child bearing இல்லாதவங்க. ஸோ குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தை பிறப்புன்னு ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா இந்த சல்கஸ் டெவலப் ஆகாது. அப்போ ப்ரீஆரிக்குலர் சல்கஸ் வந்து டெவலப் ஆகிறதே டெலிவரினால தான். அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா டூரிங் டெலிவரி அப்போ ப்ரெக்னன்சி அப்போ டியூ டு தட் கிராவிட் யூட்ரஸ் அண்ட் டெலிவரி ப்ராசஸ்க்காக இந்த சேக்ரோயிலியாக் ஜாயிண்ட் இன் ஃபீமேல் என்ன ஆகும்னா லேக்ஸ் ஆகும். ஸோ வந்து லூசனிங் ஆகிக்கும். லிகமெண்ட்ஸும் சரி இந்த ஜாயிண்ட்டும் சரி கொஞ்சம் லூசனிங் ஆகிறதுனால தான் இந்த ஒரு சல்கஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு பேர் ப்ரீஆரிக்குலர் சல்கஸ். இஃப் இட் இஸ் ப்ராமினன்ட் அப்படின்னா தட் இஸ் அ சைல்ட் பியரிங் ஃபீமேல். இஃப் இட் இஸ் நாட் ப்ராமினன்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னா எய்தர் மேல் ஆர் ஃபீமேல். மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வச்சு இட் இஸ் மேல் ஆர் ஃபீமேல்ன்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ ப்ரீஆரிக்குலர் சல்கஸ்ன்றது இட் இஸ் நாட் மேல் ஃபீமேல் டிஃப்ரென்ஸ். இட் இஸ் பிட்வீன் த ப்ரெக்னென்ட் லேடியா ஆர் நான் ப்ரெக்னென்ட், தட் இஸ் த நல்லிபேராவா அப்படின்ற டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் அதர் தேன் திஸ் சேக்ரல் இண்டெக்ஸ் தவிர இன்னொரு இண்டெக்ஸும் இங்கே பார்த்துப்பாங்க. அதாவது என்னென்னா த லென்த் பிட்வீன் இந்த பியூபிக் சிம்பைசிஸில் இருந்து அசிட்டாபுலர் மார்ஜின் வரைக்கும் ஒரு லென்த் எடுத்துப்பாங்க. அதை ஒரு XY அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா த வித் ஆஃப் த பியூபிஸ் பார்ப்பாங்க. இது ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஈக்குவல் இன் மேல்னு சொல்லுவாங்க. அதே வந்து இந்த ஃபீமேலில் பார்த்தா த வித் ஆஃப் த பியூபிஸ் தட் இஸ் மோர் தேன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பியூபிஸ் அண்ட் த அசிட்டாபுலர் மார்ஜின். ஏன்னா வந்து the pubic angle வந்து ஒய்டனாக இருக்கும். the pubis also with more இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய ஒரு சின்ன இது. பட் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபொரன்சிக்கில் பார்க்கும்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க. ஸோ இங்கே நமக்கு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்சஸ் இந்த மேல் ஃபீமேல் பெல்விஸில் நாம் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னென்னா டயமீட்டர்ஸ். ஸோ டயமீட்டர்ஸ் பார்க்குறது மூலமாக நமக்கு என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுதுன்னா தட் இஸ் த ஆப்ஸ்டெட்டிக் ப்ராக்டிஸில் ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த பெல்விக் டயமீட்டர்ஸ். ஸோ இந்த பெல்விக் டயமீட்டரை 9th மந்த் ஆன உடனேயே அந்த குழந்தையோட ஹெட்டு என்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த குழந்தையினுடைய ஹெட்டு பெல்விக் கேவிட்டிக்குள்ளே வந்து என்கேஜ் ஆன உடனே அவங்க வந்து பெர்வஜைனெல்லாம் எக்ஸாம் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இந்த பெல்விக் டயமீட்டர்ஸை பார்த்துப்பாங்க. ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர், டிரான்சிஸ் டயமீட்டர், இந்த டயமீட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பெல்விக் மெட்ரினே ஒரு கேரக்டர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஸ்கேன்லையும் பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த பெல்விக் டயமீட்டரை அசஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெதர் அந்த மதருக்கு
நார்மல் டெலிவரி ஆக முடியுமா, இல்லை பெல்விக்கோட டயமீட்டருக்கும் அந்த ஃபீட்டல் ஸ்கல்லோட டயமீட்டருக்கும் ஒரு டிஸ்ப்ரப்போர்ஷன் இருக்கிறதுனால ஃபீட்டல் ஹெட் எங்கேயாவது போய் அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிக்குமா அப்படின்றத அவங்க ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியும். அதை பண்ணுறது மூலமாக தான் இப்போ டெலிவரி ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது இது நார்மல் டெலிவரி அல்லது சிசேரியன்றதை சொல்ல முடியும். ஸோ அட் த டைம் ஆஃப் டெலிவரியில் தான் இந்த டயமீட்டர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம பார்க்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான பெல்விக் டயமீட்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ பர்டிகுலராக பெல்விக் பிரிம்மில் ஒரு இது பார்ப்பாங்க, பெல்விக் கேவிட்டியில் ஒரு டயமீட்டர் பார்ப்பாங்க, நெக்ஸ்ட் பெல்விக் அவுட்லெட் ஒரு டயமீட்டர் பார்ப்பாங்க. எல்லா டயமீட்டரை பற்றியும் நீங்கள் பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் சென்டிமீட்டர்ஸ் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. பட் யூஸ்வலாக எல்லா நம்பர்ஸுமே ஃப்ரம் 13 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 10 சென்டிமீட்டருக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ கிரேட்டஸ்ட் டயமீட்டர் 13 சென்டிமீட்டர் இருக்கும், ஸ்மாலஸ்ட் டயமீட்டர் 10 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். இந்த 13லேருந்து 10க்குள்ளே பெல்விக் டயமீட்டர் இருக்கணும். ஏன் இந்த இது இருக்கணும் அப்படின்னா, யூஸ்வலாக ஒரு ஃபீட்டல் ஸ்கல்லோட கிரேட்டஸ்ட் டயமீட்டராக எது இருக்க முடியும்னா பைபரைட்டல் டயமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதனோட ஹெட்டோட 2 பெரைட்டல் ரீஜனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டயமீட்டர் பார்ப்பாங்க. அது யூஸ்வலாக 9.5 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்மளோட பெல்விக் அவுட்லெட்டோ அல்ல இந்த ஸ்மாலஸ்ட் டயமீட்டர் இந்த பெல்விஸோ 10 சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த 10 சென்டிமீட்டருக்குள்ள வழியாக இந்த 9.5 சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஃபீட்டல்ஸ்கள் ஈஸியாக வெளியே வந்துடும். சப்போஸ் இந்த டயமீட்டரில் சேஞ்சஸ் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பெல்விஸ் அப்படின்னா இந்த ஃபீட்டல்ஸ்கள் இந்த ரெடியூஸ் டயமீட்டர் வழியாக வெளியே வர முடியாது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னவாகும், கம்ப்ரஸ் ஆகிக்கும், அப்ஸ்ட்ரக்டர் லேபர் வந்துடும். ஸோ இம்மீடியட்டாக நார்மல் டெலிவரின்றது சிசேரியன் செக்ஷனுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் திங்கை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் எவ்ரி அப்ஸ்டெட்டிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பர்டிகுலர்லி இந்த ஃபைனல் இயர் நீங்கள் போகும்போது முக்கியமாக டெலிவரி வார்டில் லேபர் வார்டில் நீங்கள் பார்க்குறது அசஸ் பண்ணுறது இந்த டயமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ இன்றைக்கி அனாட்டமியில் படிக்கக்கூடிய இந்த டயமீட்டர்ஸை தான் ஃபைனல் இயர்லையும் நீ பார்க்க போகிற. நெக்ஸ்ட் ஹவுஸ் சர்ஜன்சியாக இருக்கும்போது டெலிவரி பார்க்கும்போதும் உனக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆக போகுது. அடுத்து உன்னோட லைஃப் லாங் ப்ராக்டிஸுக்கும் இந்த டயமீட்டர்ஸ் பற்றிய நாலேஜ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ யூஸ்வலாக டிரான்சிஸ் டயமீட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ இது ஃபால்ஸ் பெல்விஸில் பார்க்கும்போது என்னென்னா கிரேட்டஸ்ட் பிட்வீன் த 2 இலியாக் க்ரஸ்ட் இங்கே பார்க்குறாங்க. ஸோ இலியாக் டியூபராசிட்டிக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிரான்சிஸ் டயமீட்டர். யூஸ்வலாக ஃபால்ஸ் பெல்விஸ்ன்றது நம்மளோட லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால் தான் நம்ம சொன்னோம். ஸோ அதனால் அங்கே வந்து அந்த டயமீட்டர்ஸ் வந்து பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. எங்கே இந்த டயமீட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா பெல்விக் கேவிட்டிக்குள்ளே பார்க்கக்கூடிய டயமீட்டர்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதில் ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர்ன்றது எதுவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா பிட்வீன் த பியூபிக் சிம்பைசிஸ் ஆன்டீரியர்லி அண்ட் த சேக்ரல் ப்ரொமான்ட்ரி போஸ்டீரியர்லி. ஸோ இந்த பியூபிக் சிம்பைசிஸோட அப்பர் போர்ஷன், தென் மிடில் ஆஃப் த பியூபிக் சிம்பைசிஸ், தென் த லோவர் மார்ஜின் ஆஃப் த பியூபிக் சிம்பைசிஸ். ஸோ ஆன்டீரியராக 3 பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்பர் மார்ஜின் ஆஃப் த பியூபிக் சிம்பைசிஸ், middle of the pubic symphysis and the lower margin of the pubic symphysis, and posterior one point that is the sacral promontory. இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 3 கல்குலேஷன் எடுப்பாங்க. அதில் ஃபஸ்ட் அதுக்கு பேர் காஞ்சுகேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எய்தர் anatomical or true conjugate, that is the first conjugate. Second வந்து obstetrical conjugate and the third one is the diagonal conjugate. ஸோ இந்த 3 கான்ஜுகேட்டுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இன் ஆப்ஸ்டெட்டிக் ப்ராக்டிஸில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிரான்சிஸ் டயமீட்டர் பார்ப்பாங்க. யூஸ்வலாக டிரான்சிஸ் டயமீட்டர்னு பார்க்கும்போது இந்த பெல்விக் கேவிட்டிக்குள்ளே ஒரு டிரான்சிஸ் டயமீட்டர் பிட்வீன் த லேட்ரல் வால் ஆஃப் த பெல்விஸ் பார்க்கணும். பர்டிகுலராக இந்த அவுட்லெட்டில் 2 இஸ்கியல் ஸ்பைனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டயமீட்டர் தான் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் டிரான்சிஸ் டயமீட்டர் ஆர் த பெல்விக் அவுட்லெட் டயமீட்டர், தட் இஸ் அபவுட் 10 சென்டிமீட்டர். ஸோ இந்த பெல்விக் அவுட்லெட்டில் இம்பார்ட்டன்ட் டயமீட்டர் இஸ் யுவர் இஸ்கியல் ஸ்பைன், இன்டர் ஸ்பைனஸ் டயமீட்டர். தென் இதில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா லோவர் மார்ஜின் ஆஃப் த பியூபிக் சிம்பைசிஸில் இருந்து டிப் ஆஃப் த காக்சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்க்கக்கூடிய இந்த டயமீட்டர் தான் திஸ் இஸ் த ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர் ஆஃப் த பெல்விக் அவுட்லெட், தட் இஸ் anteriorly from the lower margin of the pubic symphysis to the tip of the coccyx. So during delivery டயத்தில் இந்த காக்சிக்ஸ் போன் என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் இந்த மூவபிள் பொசிஷனில் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபீட்டஸோட ஹெட் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த கேப்பெல்லாம் வந்து உன்னோட பெல்விக் மசில்ஸால்
கவர் ஆகி இருக்கும். ஸோ அந்த பெல்விக் மசில்ஸ் தான் பெல்விக் டயஃப்ரம் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். அதை நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். ஃபீட்டல் ஹெட் இந்த பெல்விக் மசில் ஃப்ளோர் மசில்ஸை வந்து டச் பண்ண உடனே அந்த மசில் கண்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மசில் கண்ட்ராக்ட் ஆனோடனே ஃபீட்டல் ஹெட் ரொட்டேட் ஆகும். ரொட்டேட் ஆகி புஷ் பண்ணி கீழே போகும். ஸோ அப்படி இது கீழே இங்கே நோக்கி வரும்போது உன்னோட அந்த காக்சிக்ஸ் போனும் கொஞ்சம் மூவ் ஆகி அந்த ஃபீட்டல் ஹெட் வெளியே வரதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ திஸ் interspinous diameter is an important diameter in the pelvic outlet. அந்த anteroposterior diameter இங்கே என்ன இருக்குன்னா between the lower margin of the pubic symphysis-க்கும் tip of the coccyx-க்கும் இடையில இருக்கக்கூடியது anteroposterior diameter in the pelvic outlet. So diameters ஏன் important அப்படின்னா because the infant pass through the inlet through the pelvic canal to enter the true pelvis and to be born vaginally. So the anteroposterior, transverse and oblique diameters of the inlet are important measurements to made in assessing the pelvis in pregnancy. ஸோ இந்த anteroposterior diameter தான் பர்டிகுலராக இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னேன். அதில் 3 கான்ஜுகேட் சொன்னோம். ட்ரூ ஆர் anatomical conjugateன்னு சொல்லுவாங்க. Next conjugate is the obstetric conjugate and the third one is the diagonal conjugate. ஸோ இதில் இந்த diagonal conjugate அப்படின்றதான் இந்த obstetric conjugate அப்படின்றதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான diameter. ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு கான்ஜுகேட்டும் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ இந்த ட்ரூ கான்ஜுகேட் ஆர் anatomical conjugate அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா it is from the upper margin of the pubic symphysis. So this is the upper margin of the pubic symphysis-ல இருந்து the sacral promontory வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த diameter தான் ட்ரூ கான்ஜுகேட் ஆர் anatomical conjugate. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா ஆக்சுவலாக இங்கே பிளாடர் இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த பிளாடர் வந்து இந்த கான்ஜுகேட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இது அவ்வளோவா நம்ம பார்க்க மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பிட்வீன் த obstetrical conjugate. த obstetrical conjugateன்றது என்னென்னா ஃப்ரம் த மிடில் ஆஃப் த பியூபிக் சிம்ஃபைசிஸில் இருந்து சேக்ரல் ப்ரொமான்ட்ரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதான் obstetrical conjugateன்னு பேர். ஆக்சுவலாக இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக as an obstetrician you have to introduce your 2 fingers through the vagina and the tip of the middle finger வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா to the sacral promontory போய் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ you have to measure the length from the tip of the middle fingerல இருந்து இந்த வெளியில் உன்னோட ஹேண்டில் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய போர்ஷனை இன்னொரு ஹேண்ட் வச்சு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ டிப் ஆஃப் த மிடில் ஃபிங்கரில் இருந்து உன்னோட அந்த லோவர் மார்ஜின் ஆஃப் த சிம்ஃபைசிஸ் பியூபிஸை டச் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஹேண்ட் ஏரியாவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் த obstetrical conjugate. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா diagonal conjugate, that is from the inferior margin of the pubic symphysis-ல இருந்து sacral promontory வரைக்கும், that is the diagonal conjugate. இந்த 3 கான்ஜுகேட்டும் தூக்கத்திலேருந்து எழுப்பி கேட்டாலும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட்டான திங். வாட் ஆர் கான்ஜுகேட்ஸ்? தே ஆர் நத்திங் பட் anteroposterior diameters between the pubic symphysis anteriorly and the sacral promontory posteriorly. So the symphysis pubis ஓட upper marginல இருந்து sacral promontory வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு பேர் true conjugate or anatomical conjugate. Middle of the pubic symphysis-ல இருந்து sacral promontory-க்கு போகிறதுக்கு பேர் obstetrical conjugate. Lower margin of the pubic symphysis-ல இருந்து sacral promontory-க்கு போகிறதுக்கு பேர் diagonal conjugate. ஸோ நம்ம இந்த கான்ஜுகேட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெலிவரி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா தே வில் இன்ட்ரடியூஸ் 2 fingers per vaginally. தென் திஸ் மிடில் ஆஃப் த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்ன்றது இட் இஸ் த சேக்ரல் ப்ரொமான்ட்ரியை டச் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்மளோட ஹேண்டில் எந்த பாயிண்ட்டு லோவர் பார்ட் ஆஃப் த பியூபிக் சிம்பைசிஸில் இருக்குது அப்படின்றத இந்த ஹேண்ட் வச்சு அனதர் ஹேண்ட் வச்சு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். வெதர் த பாயிண்ட் இஸ் ஹியரா ஆர் ஹியரா ஆர் ஹியரா அப்படின்றத பார்த்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் த obstetrical conjugate. அதே இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் diagonal conjugate. இவ்வளோ தான். இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் என்ன அப்படின்னா இந்த obstetrical conjugate இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் வாட் அபவுட் த oblique diameter அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the oblique diameter அப்படின்றது இந்த sacroiliac joint இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆப்போசிட் சைட் sacroiliac ஜாயிண்ட்டுக்கும் iliopubic eminence இருக்கு இல்லையா. ஸோ சிம்பைசிஸ் பியூபிஸ் முடிஞ்சதும் திஸ் த பியூபிக் crest, தென் pectineal லைன் இங்கே ஒரு ப்ராமினன்ஸ் பார்த்தோம், தட் இஸ் த iliopubic eminence இருக்கும். திஸ் iliopubic eminenceலேருந்து ஆப்போசிட் சைட் sacroiliac ஜாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் oblique diameter அப்படின்றது பேர்.
டிரான்சிஸ் டயமீட்டர்ன்றது டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாலையும் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் வச்சு பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பெல்விக் கேவிட்டிக்குள்ளே என்ன ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டரில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன பார்ப்பாங்கன்னா the distance between the pubic symphysis-க்கும் the middle piece of the sacrum-க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர் is also one important diameter. இதை ரெண்டாக பிரிச்சுப்பாங்க, ஒரு anterior portion and the posterior portion. the posterior portion suppose இப்போ வந்து டீப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் பெல்விஸ்க்கு பேர் வேறு, போத் ஆர் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் பெல்விஸுக்கு பேர் வேறு. ஸோ இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பெல்விஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த pelvic கேவிட்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர். ஸோ எங்கே போனாலும் திஸ் ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர் ஃப்ரம் த இன்லெட்லேருந்து அவுட்லெட் வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். தென் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் திஸ் இஸ் த true conjugate. Then next one is the obstetrical conjugate and lower one is the diagonal conjugate. And this is the anteroposterior diameter that is between the pubic symphysis and the tip of the coccyx in the outlet. Interspinous diameter என்றது is the transverse diameter in the outlet. Then by assessing all these diameters, now we are dividing the female pelvis into 4 types. What are the types? Gynecoid, android, anthropoid and platypelloid. இதில் கைனகாய்ட் டைப் ஆஃப் பெல்விஸ் தான் வந்து யூஸ்வலாக நார்மல் டெலிவரிக்கு ரொம்ப கிளியராக ஈஸியாக இருக்கும். ஆண்ட்ராய்ட் டைப் பெல்விஸ்க்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா டிஃபிகல்ட் லேபர். ஆந்த்ரோபாய்டு பெல்விஸ்க்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்டட் லேபராக இருக்கும். பிளாட்டிபெல்லாய்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா நார்மல் டெலிவரிக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ கைனகாய்ட் பெல்விஸ் தான் இட் இஸ் அ சேஃபர் ஃபார் டெலிவரி ஆஃப் த ஃபீட்டஸ். பட் இது யூஸ்வலாக 42% ஆஃப் த ஃபீமேல்ஸில் தான் இந்த கைனகாய்ட் டைப் ஆஃப் பெல்விஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஆண்ட்ராய்ட் பெல்விஸ்ன்றது ஒரு 32%. இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மேல் பெல்விஸ். நெக்ஸ்ட் ஆந்த்ரோபாய்ட் போயிட்டோம் அப்படின்னா இது ஒரு 24% இருக்கும். பிளாட்டிபெல்லாய்டு அப்படின்றது 2% இருக்கும். பட் யூஸ்வலாகவே இந்த ஃபீமேல் பெல்விஸ் வந்து மிக்சிங் ஆஃப் ஆல் தீஸ் டைப்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால டூரிங் டெலிவரி டைத்தில் தான் பை அசஸிங் ஆல் தீஸ் டயமீட்டர்ஸ் we can tell whether it is a normal delivery or cesarean. So these are all the common types of the pelvis. First one is the gynecoid type. So in the gynecoid type la pathina in the pelvic cavity oda shape வந்து அழகா ரவுண்டடா இருக்கு. Then next போய்ட்டோம்னா androidல வந்து it is heart shaped இருக்கு. அதே இது ஆந்த்ரோபாய்டில் போயிட்டாங்கன்னா ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ பெல்விக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா அதனோட சைடு வாலில் கம்ப்ரஸ் ஆகியிருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ சைடு வால் கம்ப்ரஸ் ஆகி ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் டயமீட்டர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தட் இஸ் த ஆந்த்ரோபாய்ட் பெல்விஸ். ஸோ இங்கே வந்து போஸ்டீரியர் போர்ஷன் ஆஃப் த பெல்விக் கேவிட்டி வந்து மோராக இருக்கும். ஸோ அது அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபீட்டல் ஹெட் அட் த லெவல் ஆஃப் கேவிட்டி அல்லது அவுட்லெட்டில் நடந்துறது வந்து இங்கே ரொம்ப காமனாக இருக்கும். ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்டட் லேபர் ஒரு மோர் காமன் இன் ஆந்த்ரோபாய்ட். இந்த பிளாட்டிபெல்லாய்டில் பார்த்தீங்கன்னா த பெல்விக் கேவிட்டி இஸ் கம்ப்ரஸ்ட் ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர்லி. ஸோ ஆந்த்ரோபாய்டில் சைட் டு சைட் கம்ப்ரெஷன் இருந்த மாதிரி பிளாட்டிபெல்லாய்டில் ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் கம்ப்ரெஷன் இருக்கும். ஸோ டிரான்சிஸ் டயமீட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஃபீட்டல் ஹெட் என்ன பண்ணாது, இந்த கேவிட்டிக்குள்ளேயே போக முடியாது. ஸோ இங்கே ஃப்ளாட்டிங் ஃபீட்டல் ஹெட். ஸோ தலை இறங்கவே இல்லை, தலை மிதந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஹெட் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன சிசேரியன் செக்ஷன் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இந்த ஆண்ட்ராய்ட் டைப் ஆஃப் பெல்விஸை பொறுத்தளவில் இட் இஸ் ஆல்சோ எ டிஃபிகல்ட் லேபர். பட் என்னென்னா ஃபீட்டல் ஸ்கல் ரொம்ப குட்டியாக இருந்ததுன்னா இங்கே பாசிபிள். பட் என்னென்னா ஃபீட்டல் லேபர் அப்ஸ்ட்ரக்ஷனாவோ இல்லை ஒரு டிஃபிகல்ட் லேபராகவோ இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சைல்டுக்கு அதனால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ன்றது ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ சேஃபர் பெல்விஸ்ன்னு பார்க்கும்போது கைனகாய்ட் பெல்விஸ் இஸ் அ very safer pelvis for the delivery of the fetus. So to assess the pelvis and to fix the type of the pelvis, you have to know about all these diameters, transverse, anteroposterior, then oblique diameters. All are more in the gynecoid pelvis. Usually in the diameters பற்றி பார்க்கும்போது from 13 centimeterல இருந்து 10 centimetersக்கு போயிட்டு இருக்கும். ஸோ பெல்விக் இன்லெட்டை பார்க்கும்போது 13லேருந்து 10 குறைஞ்சிட்டே வரும். பெல்விக் அவுட்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 10லேருந்து 13க்கு கூடிக்கிட்டே போகும். ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் நம்ம மெயினாக வந்து கிளினிக்கலாக அசஸ் பண்ணி தான் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் யூ ஹவ் டு நோ அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் த பெல்விஸ்.
இன் அப்ஸ்டெட்டிக்கில் டைப்ஸ் ஆஃப் பெல்விஸ் வந்து எஸ்ஏ கொஸ்டினாகவும் இருக்கலாம், ப்ராக்டிக்கல்லாம் இதுதான் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த அனாட்டமிலையும் பெல்விஸ் கையில் கொடுத்துட்டாங்கனாலே உனக்கு இந்த டயமீட்டர்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பெல்விஸ் எல்லாம் உன்கிட்ட கேட்பாங்க. தென் till now we are assessing the bony pelvis. In the next class we are going to see about the muscles of the pelvis which are going to form the lateral wall of the pelvis, and what are the muscles going to form the pelvic floor or what is pelvic diaphragm. இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்களை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம்.